رأس البرید الی مسلم بن عقبہ، ایک بدبخت انسان، جہنمی انسان جس کا نام تھا مسلم بن عقبہ، یزید نے اس کو کہا کہ تیرے سپرد کرتا ہوں مدینہ، تیرے سپرد کرتا ہوں مدینہ چاہ، وہاں پر 3 دن ان لوگوں پر میری بیعت کو پیش کرنا کہ اسے اپنا امیر المومنین مان لو، یزید کو اپنا۔ کاش کہ کوئی وہابی عقل کی دنیا میں بیٹھ کر سارے تعصبات کو اتار کر کاش کہ ہمارے اس کلام کو سن لے۔ اگر کوئی کروڑویں درجے کی بھی عقل رکھتا ہوگا تو کم از کم وہابی سے توبہ طیب ضرور ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ کروڑویں درجے کی اس میں عقل ہو۔ غور کریں کیا کہنے لگا، کہنے لگا یزید یہ لے فوج، یہ لے 10,000 10,000 فوجی دیے جو گھوڑوں پہ سوار تھے۔ کس چیز پہ سوار تھے؟ حافظ ابن کثیر کی زبانی عرض کر رہا ہوں، 10,000 فارس، ایسے 10,000 فوجی دیے مسلم بن عقبہ کو یزید نے، جو کن چیزوں پہ سوار تھے؟ گھوڑوں پر سوار تھے۔ وکیلا 12,000، اور بعض نے کہا نہیں 12,000 تھے۔ اور آگے حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں 15,000 فوجی وہ تھے جو پیدل تھے، 12,000 یا 10,000 گھوڑوں پہ، 15,000 وہ جو وَآتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُ 100 دینار۔ اور اس یزید نے اس ٹوٹلی فوج کے ہر ایک فوجی کو 100 دینار دیا تھا جانے کے لیے۔ بعد کا انعام بعد میں ہے، جو لوٹ سوٹ کرنی ہے مدینے میں جا کے وہ بعد میں ہے۔ کس کام پر ہر فوجی کو 100 اشرفی سونے کی دی جا رہی ہے؟ جناب آج کروڑوں روپے کی مالیت بنتی ہے، اس کو 100 روپیہ نہ سمجھا جائے، سونے کے 100 سکے سمجھا جائے۔ ہر فوجی کو سونے کا 100 کس کام کے لیے دیا؟ جاؤ صحابہ کو ذبح کرو۔ ہر فوجی کو 100 سونے کا سکہ دیا، کس کام کے لیے دیا؟ جاؤ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے گھوڑے باندھ کر، شراب پی کر مسجد نبوی کی پاک دامنہ عورتوں سے زنا کرنا مسجد نبوی کے اندر۔ اس بات پر اس لعنتی شخص نے اپنی فوج کے ہر شخص کو 100 سونے کا، آج کہتے ہو یہ ہمارا امیر المومنین ہے۔ بے غیر تو تمہیں سمجھ نہیں آتی یہ کتنا بڑا ظالم شخص ہے جو رسول اللہ کی مسجد نبوی کی توہین کے لیے، مسجد نبوی کے اندر زنا کے لیے، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھنے کے لیے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ و تابعین کو ذبح کرنے کے لیے، مسجد نبوی شریف کے اندر گھوڑوں کا پیشاب کرانے کے لیے، مسجد نبوی شریف کے اندر شراب پی کے زنا کرانے کے لیے جو ظالم ہر فوجی کو ابھی بھیجتے ہوئے 100 سونے کے سکے دے رہا ہے، اس ظالم کو کس منہ کے ساتھ اپنا امیر المومنین سمجھتے ہو؟ یہ ہم نے کسی اور کتاب سے نہ کہا، صرف حافظ ابن کثیر بول رہا ہے، اکیلا البدایہ والنہایہ عرض کر رہا ہوں، جس کو تم بڑے شد و مد کے ساتھ مانتے ہو، اور تمہاری اصلاح کے لیے میں نے اس کو سامنے رکھا ہوا ہے۔ ورنہ اور بھی بہت ساری کتابیں، عربی تفسیریں بھی ہمارے پیش نظر ہیں جن میں یہ ساری باتیں یا ان میں سے اکثر باتیں ہمیں مل جائیں گی۔ میرے بھائی حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں اس ظالم نے کہا فوج لے کے چلو مدینے، کرنا کیا ہے؟ ادعوا القوم ثلاثہ فإن رجعوا إلى الطاعة فاقبل منهم۔ کہنے لگا جاؤ ادھر 3 دن تک ان کو میری بیعت پیش کرنا کہ یزید کو اپنا امیر المومنین مانو۔ کیا بات منوانی ہے؟ اونچی بولو۔ کاش، ذہن میں ایک جملہ آ گیا،
کہ یزید کے زمانے میں یہ گروپ موجود ہوتا، کاش، تو کم از کم اس کا اتنا خرچہ تو نہ ہوتا۔ جو بغیر پیسوں کے آج اس کو امیر المومنین مان رہے ہیں، کاش کہ یہ یزیدی گروپ اس وقت ہوتا تو یزید کا اتنا مال نہ لگتا اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوانے پر۔ ان ملعونوں نے بغیر اس کے کہے مان لینا تھا۔ جو آج کہہ رہے ہیں اس وقت کیوں نہ اپنے ابے کو کہتے کہ یہ ہمارا لیڈر ہے، یہ ہمارا رہبر و رہنما ہے۔ میرے بھائی، سنی ہے تو پھر سنیوں والا عقیدہ بھی اپنا۔ دیکھ، یزید مسلم بن عقبہ کو مدینہ المنورہ کی طرف بھیجتا۔ حافظ ابن کثیر کی زبانی عرض کر رہا ہوں، کہتا کیا ہے؟ 3 دن اور 3 رات مدینے کے رہائشیوں کو کہنا یزید کو اپنا لیڈر مانو، یزید کو اپنا امیر المومنین، یزید کو خلیفۃ المسلمین۔ کہنے لگا، اے مسلم بن عقبہ، فَإِنْ رَاجَوْا إِلَى الطَّاعَةِ، اگر تو وہ میری اطاعت قبول کر لیں کہ ٹھیک ہے یزید ہی ہمارا امیر المومنین ہے، یزید ہی ہمارا کیا ہے، اگر مدینے کے صحابہ اہل بیت میری یہ بات مان لیں تو ان سے قبول کر لینا، جنگ نہ کرنا، قبول کر لینا، جنگ۔ یہ بات وقت وہاں پہنچا، مسلمانوں کو، ہاں اگلا آرڈر بھی سنتے جائیں، اسی بات کا اگلا آرڈر بھی کہنے لگا، وَإِلَّا، اگر وہ تیری بات یہ والی نہ مانے، اگر وہ تیری بات کہ ہم یزید کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، کیونکہ یزید کو پتہ تھا جنہوں نے مجھے پہلے ٹھکرا دیا وہ آپ بھی مجھے اپنا امیر المومنین مانیں گے، جس طرح ابھی حافظ ابن کثیر کی زبانی پیچھے میں عرض کر رہا ہوں۔ کہنے لگا اگر وہ مجھے اپنا امیر المومنین صحابہ نہ مانے، وَقَاتِلْهُمْ، تو ان کو شہید کر دینا۔ اس نے تو کہا قتل کر دینا، ہم اس کا ترجمہ صحابہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کر رہے ہیں، وَقَاتِلْهُمْ، ان سب کو شہید کر دینا۔ اور جس وقت وَإِذَا ظَهَرْتَ عَلَيْهِمْ، جب تجھے فتح ہو جائے ان کو قتل کرنے میں، یزید کہتا ہے مسلم بن عقبہ کو، کہتا ہے میں تجھے کہہ رہا ہوں پھر 3 دن اور 3 رات کے لیے مدینہ تیرے لیے، تیری فوج کے لیے میں نے حلال کر دیا ہے، جس کی مرضی عزت لوٹو، جس سے مرضی ریاض الجنہ میں بیٹھ کے زنا کرو، جس سے مرضی جس سے ظلم کرو، کیونکہ میں تمہارا کیا ہوں، امیر المومنین، لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، اگر صحابہ مجھے امیر المومنین مدینے کے صحابہ مان لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو قتل کرو، اور جب قتل ہو جائیں تو پیچھے بچیں گی ان کی بیویاں، پیچھے بچیں گی ان کی بہنیں، پیچھے بچیں گی ان کی پاک دامنہ بیٹیاں۔ یزید کہنے لگا میں نے تمہارے لیے ان عورتوں کو اور جو ضعیف العمر لوگ بچہ ان کو 3 دن اور 3 راتوں کے لیے تمہارے لیے میں کیا کرتا ہوں، ابھی سامنے جملہ آئے گا، حلال کرنے سے کیا مقصد تھا۔ اب یہ بے ایمان پہنچا، جب اس جگہ آیا واقعہ ہرہ، جب اس مقام پہ آیا اس نے وہی کیا جو اس کو یزید نے، اس کے لیڈر نے کہہ کے بھیجا تھا۔ اس نے مدینہ المنورہ کے مسلمانوں کو کہا، صحابہ کرام کو کہا کہ یزید کو اپنا امیر المومنین مانو، یزید کو اپنا۔ آج امیر المومنین کی رٹے لگانے والوں، اگر وہ امیر المومنین کا کسی اعتبار سے بھی مستحق ہوتا تو صحابہ اپنی جانیں نہ کٹواتے اسی جملے پر۔ صحابہ نے کہا ہم اس پلیت کو اپنا امیر المومنین کہتے کیونکہ یہ شرابی ہے، کیونکہ یہ زانی ہے، کیونکہ یہ بدمعاش ہے، یہ رسول اللہ کی اطرت کا دشمن ہے، کیونکہ واقعہ کربلا 61 کو ہوا، واقعہ ہرہ 63 کو ہو رہا، 2 سال بعد۔ صحابہ نے کہا ہم اس کو اپنا امیر المومنین مانتے۔ ایک دن گزر گئے، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، مسلم بن عقبہ لعنتی شخص کہنے لگا اے مدینے کے مسلمانوں، مجھے جو امیر المومنین یعنی یزید کی طرف سے حکم تھا وہ میں نے پورا کر دیا، اب آخری دن ہے، یا تو یزید کو اپنا امیر المومنین، اونچی بولو، یا تو اے صحابہ کی جماعت یزید کو اپنا،
अमीर अल मोमिनीन, जरा ऊंची बोले, यजीद को अपना या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। एक जानिब हजार फौजियों का लश्कर हो, दूसरी जानिब घरों में रहने वाले आम मुसलमान, वो मुसल्ला हैं, वो आम हालत में बैठे हैं। मुकाबले का तो कोई तुक ही नहीं बनता। यहां हजारों की तादाद में उस पलीत ने फौज भेजी कि मदीने के सहाबा को ज़बह कर देना अगर वो मुझे अपना अमीर अल मोमिनीन ना माने तो। अब आखिरी वार्निंग थी यजीद की तरफ से, आज शाम तक यजीद को अपना अमीर अल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन, अपना लीडर, अपना रहबर और रहनुमा मान लो ऐ सहाबा, वरना कल से मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। सहाबा ने कहा ये जाने कटवा देंगे, ऐसे पलीत को हम अपना अमीर अल मोमिनीन नहीं मानते। कुर्बान जाऊं आज मसलक अहले सुन्नत पर, जो सहाबा का अकीदा है बेहमदी ताला वही आज अहले सुन्नत का अकीदा है। हम भी यही कहते हैं कि ऐसा फासिक फाजिर मुसलमानों का अमीर अल मोमिनीन हो सकता। सहाबा ने भी यही कहा था और कहा था कि जान लेनी है ले लो, माल लेना है ले लो, इज्जत लेनी है ले लो, लेकिन इस जालिम को हम अपना लीडर मानते, हम अपना अमीर अल मोमिनीन मानते। मुस्लिम बिन उकबा ने क्या किया, अगले दिन इस पलीत शख्स ने मुसलमानों पर अपनी फौज को इजाजत दी कि मदीनतुल मुनव्वरा में जितने मुसलमान तुम्हारे सामने हैं उनको ज़बह कर दो। क्या कर दो? ज़बह कर दो। फिर एक बार अपने भाइयों से पूछता हूं, आप लोगों से, सहाबा किराम जो मदीने के रिहायशी हैं, पुरअमन जिंदगी गुजार रहे, किसी के साथ कोई कत्ल गारत नहीं करते, सिर्फ एक बात पे वो इज्तिमा करके बैठे थे, इस बात पे इत्तेफाक करके बैठे थे कि ऐसा शराबी, ऐसा जानी, ऐसा इतरत रसूल का दुश्मन हमारा अमीरुल मोमिनीन हो सकता। तो उनके घरों पर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर यजीद की फौज ने उनको बेदर्दाना ज़बह कर दिया। बेदर्दाना क्या किया? ज़बह किया। ये हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जिल्द 8 के अंदर लिखते हैं, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, इस बदबख्त ने वह अबाह मुस्लिम इब्न उकबा अल मदीना था सलासत अय्याम, मुस्लिम बिन उकबा ने अपनी फौज के लिए हलाल करार दे दिया मदीनतुल मुनव्वरा को सलासत अय्याम, कितने दिनों के लिए? यक्तुलूना, कहने लगा ज़बह कर दो जो भी तुम्हारे सामने आए, वयअख़ुज़ून अल अमवाल, और इनके माल लूट लो, इनके माल लूट लो, जिस तरह तुम्हारा दिल करे इनके साथ जुल्म सितम करो, क्योंकि हमारे अमीरुल मोमिनीन का हुक्म यही है। यजीद का काम शुरू हो गया। ये ऐसा पलीत शख्स था मुस्लिम बिन उकबा। इसके चच्चे की बेटी इसके पास आई, मुस्लिम बिन उकबा के हकीकी चच्चे की बेटी थी। कहने लगी इन जालिमों को रोक के हमारे घर का माल ना लूटे, क्योंकि मैं तेरे चच्चे की। इस जालिम ने अपनी फौज को कहा इब्तिदा ही इसी के घर से की जाए। वो आई सिफारिश करने कि मैं तेरे चचा की क्या लगती हूं, अपनी फौज को कह कि हमें माफ कर दे, अमान लेने आई हूं। इस जालिम ने अपनी फौज को कहा सबसे पहले जुल्म सितम मेरी चच्चे की इस बेटी के घर पे किया जाए। इब्तिदा इस जालिम की फौज ने वहीं से की। एक औरत आती है, ये सारा कुछ हाफिज इब्न कसीर ने लिखा। इस जालिम को कहती है मुस्लिम, मैं किसी जमाने में तेरी लौंडी थी, मेरा एक बेटा तेरी फौज के हाथ चढ़ गया, खुदारा मेरे बेटे को अमान दे दे, मेरे बेटे को छोड़ दे। इस जालिम ने कहा वो कौन है? जब निशानदेही हुई तो इसने फौरन अपनी फौज को कहा इसका सर कलम करके इसकी गोद में डाल दो, इसका सर कलम करके इसकी मां की गोद में डाल दो। आखिर क्या कसूर था मुसलमानों का, क्या कसूर सहाबा किराम का जो मदीने के रहशी हैं। यह जालिम हुक्मरान तो मुल्क के शाम में बैठा है, अपनी फौज को भेज के सहाबा को ज़बह कराया जा रहा है। हम पूछते हैं
पूरी कायनात के उन लोगों से जो आज यजीद को अपना लीडर, अपना रहबर और रहनुमा मानते हैं, बताया जाए इन सहाबा का क्या कसूर है। गलत बात तो नहीं किया मैंने। बताया जाए इन नफूस कुदसिया को जो मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में ज़बह किया जा रहा है, आखिर इन लोगों का कसूर क्या है सिवाय इस एक बात के, वो शराबी, वो फासिक, वो फाजिर, वो जहन्मी, वो लानती यजीद कहता था मुझे अपना अमीरुल, सहाबा कहते थे ऐसा जालिम हमारा अमीरुल मोमिनीन हो सकता, इस वजह से ये जुल्म हुआ। अब किस मुंह से कहोगे कि वो मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन है? अगर मुसलमानों का है तो फिर सहाबा तुम्हारे नजदीक किस खाते में है, जिन्होंने इसी बात पर अपनी जानें कुर्बान करा दी, शहीद हो गए, उनकी इज्जतें पमाल की गई। अभी ये सारे जुमले हाफिज इब्न कसीर की जुबानी आ रहे हैं, किस तरह उनको ज़बह किया गया, किस तरह उनकी इज्जतें पमाल की गई। आखिर कसूर क्या था? सिर्फ यही बात थी ना जो आज हम कहते हैं, सुन्नी कहते हैं कि यजीद जैसा लानती शख्स मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन हो सकता। यही सहाबा का नारा था और इसी हक की आवाज को बुलंद करने की वजह से सहाबा के साथ इतना ज्यादा जुल्म हो। किस मुंह के साथ उसको यजीद को अपना अमीरुल मोमिनीन कहते हैं लोग। अब सुनिए, हाफिज इब्न कसीर कहते हैं ऐ लोगों, सबसे पहली बात जो हाफिज इब्न कसीर ने लिखी है वह वाक़उ अलन निसा, वह वाक़उ अलन निसा हत्ता कीला, कह रहा है कि मदीने की पाक दामना औरतें, मदीनतुल मुनव्वरा की पाक दामना औरतें, सरकार के शहर की औरतें जिनमें अक्सर सहाबियात हैं, अक्सर, क्योंकि सरकार को ज़हरी तौर पे दुनिया को छोड़े हुए अभी सिर्फ 53 वर्ष गुजरे। कितना अरसा गुजरा है? 53 वर्ष। तो हर वो शख्स उस वक्त का जिसकी उम्र 60 साल या इससे ऊपर थी, वो सब के सब सरकार के सहाबा थे। वो सब के सब सरकार के क्या थे? सहाबा किराम थे। अब सुनिए, हाफिज इब्न कसीर जिल्द 8 सफ़ा 311 पे लिखते हैं वह वाक़उ अलन निसा, यजीद के फौजियों ने सरकार मदीना के शहर की पाक दामना औरतों को बेइज्जत करके घसीटा, मस्जिद नबवी में ले आए, मस्जिद नबवी के अंदर शराब पी कर सरकार की शहर की मुकद्दस पाक दामना औरतों से यजीदी फौज ने 3 दिन 3 रात तक जिना किया। 3 दिन 3 रात तक क्या किया? हाफिज इब्न कसीर लिखते हैं इन बदबख्तों के जिना के नतीजा में मदीनतुल मुनव्वरा की पाक दामना ऐसी औरतें जिनके शोहर नहीं थे, यानी कुंवारियों का इंदराज किया। अल्लाह जाने कि जो शादीशुदा औरतों के साथ ज्यादती हुई वो कितनी होंगी। इधर सिर्फ उन औरतों की बात लिखी है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। मिन गैर ज़ौज के अल्फाज लिखे हैं हाफिज इब्न कसीर ने कि अभी तक जिनको शोहर, अभी तक जिन औरतों का निकाह यजीद की फौज के जिना के नतीजा में कुंवारी मदीनतुल मुनव्वरा की 1000 बच्चियों ने बच्चों को जन्म दिया था। कितनी लड़कियों ने? कुछ नहीं होता। आप इसको यह ना समझे हम क्या कह रहे हैं। यह ईमान के बचाने के लिए सब कुछ कहना जरूरी है ताकि यजीदी दरिंदों की आंखें खुल जाए कि हम जिसको अपना अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मस्जिद नबवी जैसे मुकद्दस मकाम में उस बेगैरत ने अपनी फौज के लिए हलाल कर दिया कि जाओ मदीनतुल मुनव्वरा की पाक दामना औरतों से 3 दिन 3 रातों के लिए जिना करते रहो, मैं तुम्हारे लिए इसको हलाल करता हूं। मेरा एक सवाल है, जो किसी मुस्लिम खातून से जिना को हलाल करे वो खुद क्या बनेगा? भाई जिना हराम कती है। जो हराम कती को हलाल कहे वो काफिर होता है। वो क्या होता है?